नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, मैं हूं सतीश, हिंदी अध्यापक HTHPS श्रीगृह। बच्चे, कल हम 8वीं कक्षा का पाठ 6 पाठ का नाम है समाचार पत्र की आत्मकथा। समाचार पत्र की आत्मकथा। इसके बारे में जानते हैं। इस वक्त कंटिन्यू पार्ट अदर ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ। ओके, देखिए, भारतवर्ष में पहले अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उदांत मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूरु समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक और राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझ में देश विदेशों में घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा प्रयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय पर बड़े बड़े लेखक की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होते रहता हैं। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। ओके, और इन सबके अलावा लोगों में मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ते बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। ओके बच्चे, देखिए, ಭಾರತವರ್ಷ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ पहले ಮೊದಲ ಬಾರಿ अंग्रेजी का अर्थ है इंग्लिश, आंग्ला भाषे।
अंग्रेजी में ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಗಜೆಟ್ ನಾಮ್ ಸೆ ಬಂಗಾಳ ಗಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು? ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು? 1780 में यह पत्रिका द बंगाल गजट प्रकट हुआ था. उसका स्थापक का नाम है ಆಗಸ್ಟ್ ಹಿಕೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಹಿಕೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವನು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1780ರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಂತಹ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ हिंदी में उदांत या उद्दंड मार्तांड नाम से प्रकाशित हुआ है. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 1780ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಹಿಂದಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು? ಉದಾಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದಂಡ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 1826ರಲ್ಲಿ 1826 में यहाँ प्रकाशित हुआ है. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು? ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್ ಎಂಬಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು? ಉದಾಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಇದು ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದವರು ಆಗಸ್ಟ್ ಹಿಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉದಾಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು? ಯುಗಲ ಕಿಶೋರ್ ಶುಕ್ಲ. ಯುಗಲ ಕಿಶೋರ ಶುಕ್ಲ ಎಂಬುವವರು ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1043 में पहला प्रकट हुआ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ. ಆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 1843ರಲ್ಲಿ 1843 में हरमन मोगलिंग एक क्राइस्त ಮಿಷನ್ ಕೆ ಪಾದ್ರಿ ಹೈ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾವುಗಳ ಮೂಲಕ? ಕಲ್ಲು ಅಚ್ಚಿನ ಮೂಲಕ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಕಲ್ಲು ಅಚ್ಚು ಇದ್ವು. ಆ ಕಲ್ಲು ಅಚ್ಚುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ? ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಬಂದಂತೆ ಅವುಗಳ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಬಂದಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇವೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ 3 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗಜೆಟ್, ಅದು 1780ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು ಆಗಸ್ಟ್ ಹಿಕೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು? ಉದಾಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ್. ಅದನ್ನು ಯುಗಲ ಕಿಶೋರ್ ಶುಕ್ಲ ಎಂಬಂಥವರು 1826ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಎಂಬಂಥದ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 1843ರಲ್ಲಿ. ओके। वर्तमान समय में ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में प्रकाशित होता रहता हूँ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ भाषाओं में ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ಹಜಾರೋं की संख्या में ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೋತಾ ರಹತಾ ಹೂँ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅಮರ ಉಜಾಲ, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಜಾವಾणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸಿಗು ನಾಮ್ ಹೆಸರು. ಮೈ ದೈನಿಕ್, दैनिक का अर्थ है ದಿನಂಪ್ರತಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೈನಿಕ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಹರ್ ದಿನ್. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್, साप्ताहिक, साप्ताहिक अर्थ है साप्ताहिक का अर्थ है सप्त का अर्थ है सात से सप्त हो सकता है. ಅಂದರೆ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಕ್ಷಿಕ್ का अर्थ है 15 दिन के एक बार, 15 दिन से यह पत्रिका प्रकट होता है. उसके लिए हमें क्या कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं. महीने में 2 बार आते हैं, दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक. प्रतिदिನ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪ್ ಮೇ आपके हाथों में रहता हूँ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೇನೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಮುಜೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಮನೋರಂಜನೆಯ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮುझमें देश विदेशों में घटनाओं का विवरण रहता हूँ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುझसे खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है. ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಋತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್, ಪದಬಂದ್, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲ್ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಜ್ಕಲ್ ಮೇರೆ ಅಂದರ್ ಅಂದರೆ ಇಂದು, ಆಜ್ಕಲ್ ಅರ್ಥ है ಇಂದು, ಇಂದು, ಆಜ್ಕಲ್ ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. अंदर का विलोम शब्द है बाहर. समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होते लगी हैं. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷ ಅಂಕೋಮೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಕಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ
ಜೀವನಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕವಿತಾ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು, ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಕಹಾನಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಆಲೋಚನಾ ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಫಿಲಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನೆಯೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಿಸಾನों के लिए ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶೇಷ ಜಾನಕಾರಿ भी मैं देता हूँ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಸಬ್ಕೆ ಅಲಾವ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಲೋಗ್ ಆದ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಜನರು, ಮೇರೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರೋं से भी ಪರಿಚಿತ ಹೋತೆ ಹೈ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಜನರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯದಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಿ ಓರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೋ ಯಾ ಧ್ಯಾನ್ ದೇ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ. ಅವಶ್ಯಕ ವಿಷಯೋं की ಕತರ್ನೆ भी अपने पास रख सकते हैं ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತೇನೆ. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अविभाज्य या अभिन्न अंग बन गया हूँ. अभिन्न का अर्थ है अविभाज्य ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे ಇಂದಿನಿಂದ, ಅಭಿ ಸೆ ಈಗಿನಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಓದಿ. ಹಾಗೆ ಚಲ್ಕರ್ ಮುಂದುವರೆದು, ಜೀವನ್ ಮೇ ಮೈ ಆಪ್ಗೆ ಬಹುತ್ ಸಹಾಯತಾ ಕರೂಂಗಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಕ್ ಬಾರ್ ಆಪ್ಕಾ ಔರ್ ಮೇರಾ ರಿಶ್ತಾ ಬನ್ ಜಾಯೆ ತೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ, ರಿಶ್ತಾ ಸಂಬಂಧ ಯಾ ಸ್ನೇಹ ಕೂಡ್ತು ಅಂದರೆ ವಹ ಜಿಂದಗಿ ಭರ್ ಟೂಟೇಗ ನಹಿ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಚಲಿಯೇ ಆಜ್ ಸೆ ಹಿ ಯಹಾ ಆದತ್ ಡಾಲ್ ಲೀಜಿಯೇ ನಡೆಯಿರಿ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನೇನನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.